this statement or this policy made by the government of India. The peak for Corona time, SEA team and safety team visited to Ministry of Steel. At the time, Mr. Dharmendra Pradhan was the Steel Minister, and we have represented our case. In the meantime, we have discussed about the issues related to executive fraternity as well as the merger or re-merger of RINL with SAIL. And first resolution was taken on 4th of April 2021. At the time, peak Corona, second wave was there, but the whole day meeting was there. We have communicated to all Sabhi members that this is the only solution we have. The re-merger of RINL with SAIL, merger of all steel PSUs. SAIL, RINL, NMDC Nagarnar Steel Plant, NMDC Kundurmukh, and we should build a mega PSU, steel PSU, because the same thing will happen earlier with the banks. Government had declared the merger of many banks, nationalized bank, and give identity to them. So at that time we have decided, and safety resolution was taken place after a long meeting, and this communication given to the Ministry of Steel and all steel PSUs in the meantime. And first time it was capped in the Parliament, thanks to the at the time Honorable Member of Parliament Shri Kalyan Banerjee ji is from West Bengal, and he put our resolution in the Parliament and it was discussed in details. SEFI suggestion or SEFI resolution was capped in a Parliament, discussed really 15 December 2021. So something was changed, new ministers came, and we met with the Honorable Minister at that time, Shri RCP Singh. Thereafter we communicated our resolution to the, at the time, Honorable Minister Shri Jyotiraj Scindia, but nothing was done at the time, only discussions are going on. Well, after the formation of NDA 3, thanks to the Honorable Steel Minister Shri S.D. Kumar Swami ji, thanks to Cabinet Minister of State Shri Verma ji, those who listen our request and visited Maxim Steel Plant with a span of only 20-25 days. हम लोग का लास्ट मीटिंग जो 20th को हुआ, उसमें सेफी की तरफ से we have presented our case for re-merger of RINL with SAIL, and it was a good talk. We have discussed all other steel plant issues also, but our main issues was focused on merger of steel PSUs. It was focused by the SEFI and NCA, and second meeting was NCA held on 1st of July with the Honorable Minister. We have put it the same case again and again, and thereafter Minister visited RINL also. Even after that, he was visited to Hyderabad for discussing the Nagarnar Steel Plant. SEFI का मानना है कि RINL SAIL Nagarnar Steel Plant का मर्जर जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसका कैपेसिटी एक्सपांशन, जो आप सब जानते हैं कि सेल का कैपेसिटी एक्सपांशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने अप्रूव किया हुआ है, नियरली 1 लाख करोड़ टू बी इन्वेस्टेड विद इन स्पान ऑफ नियरली 6 ईयर, एंड कैपेसिटी में भी एक्सपांडेड फ्रॉम 22 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन टू 35 मिलियन टन. लेकिन सेम कैपेसिटी वी हैव इन जॉइंट वेंचर ऑफ RINL Nagarnar, and maybe expansion, some expansion is required, but जितना पैसा सरकार खर्च करना चाहती है वह देश का पैसा है, और देश की जनता चाहती है कि सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर्स में स्टील में हमेशा PSUs सर्वाइव करें, और उनका रिवाइवल प्लान ज़्यादा जरूरी है इन स्पाइट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री. सो वी हैव प्रपोज्ड अवर टोटल एजेंडा विद द मिनिस्टर, and that program is organized here. Only because of that, we have a assembly in Andhra Pradesh. Assembly session will start now after 16, and
budget session will start on 22nd in Parliament. So this is the right time to give our message to the Government of India. So we have gathered today, and this is a well-planned meeting in SCA building. So first, congratulations and thanks to the SCA team for organizing such programs for the revival and survival of RINL and even steel PSUs also. आप सब जानते हैं कि स्टील की डिमांड हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है और उसको कोप अप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टील पीएसयूज को इन फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम दिया हुआ है. बट आफ्टर द विजिट ऑफ RINL, yesterday our team visited RINL and we found that all plant was in the same structure was earlier again, and you all people, because any steel plant and any organization was run by the people and people are working here. इस प्लांट को जिस जगह पहुंचाए और जो हाउस कीपिंग है, जो आपका एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया है, डेफिनेटली आज मैं इस मंच पर कह सकता हूं कि ये 7 मिलियन टन का प्लांट कैन बी एक्सपांडेड टू द 15 to 20 मिलियन टन. जितना आपका टोटल स्पेस हर शॉप को दिया गया है, एवरी शॉप वाज बिल्ट लाइक दैट. तो इट इज अवर नीड ऑफ द आवर नाउ टू मस्ट बी सेल. मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सेल को इससे ज्यादा बेनिफिट है. इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर सेल एंड इट्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अवेलेबल इन RINL का जो टीम है उसका सिर्फ एक ही हम लोग आस्क टू द गवर्नमेंट, हम लोग अपने मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि एज अर्ली एज पॉसिबल सेल के साथ मर्जिंग का प्रोसेस चालू किया जाए और साथ साथ में एक बेल आउट पैकेज, एक रिलीफ, एक सपोर्ट RINL को इमीडिएट दिया जाए ताकि उसका 7.3 मिलियन टन का जो प्रोडक्शन टारगेट है वो जल्दी जल्दी उसको अचीव किया जाए. क्योंकि अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बाकी चीजें अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगी. रॉ मटेरियल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलरेडी आपके पास वी आर होपफुल कि ये डिमांड हम लोग का जल्दी से जल्दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के माध्यम से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से पूरा होगा. वी विल ट्राई टू मीट PMO ऑफिस ऑल्सो. हम लोग ने पहले भी कम्युनिकेशन किया हुआ है अपने रीमर्जर के लिए, लेकिन PMO से हम लोग को 2018 में RINL का डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान गवर्नमेंट का नहीं था, लेकिन जो ओनली 200 एग्जीक्यूटिव्स आर रेगुलर रोल, नियरली 1000 एग्जीक्यूटिव जो डिस्प्लेसमेंट थे उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है. तो टोटल 200 मैन पावर, रेगुलर मैन पावर इज देयर. और वो ऐसा प्लांट है जहां एक्सपीरियंस की कमी है, वहां भी प्लानिंग जो हो फ्यूचर के लिए वो नहीं हो पाया है. क्योंकि प्लांट चालू किया, कैपिटल स्पेयर्स अवेलेबल है, लेकिन फ्यूचर में उसको ऑपरेट करने के लिए रनिंग स्पेयर, ऑपरेशनल स्पेयर्स का कोई प्लानिंग वहां नहीं है. और अभी प्रेजेंट 50% कैपेसिटी से चल रहा. प्लांट वाज बिल्ट अप इन 2020. इन लास्ट 4 ईयर में अगर कोई प्लांट 50% कैपेसिटी तक पहुंचा, उसके पास ऑल सपोर्ट है, उसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मैन पावर नहीं है. तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड, government invested nearly 24,000 crore rupees to build the plant, but they haven't manpower to run the business. So ये विन विन सिचुएशन है. नगरनार स्टील प्लांट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का अगर मर्जर होता है तो ये जिनकी भी कमियां हैं, जिनके भी वीकनेसेस हैं दूसरे स्टील प्लांट के, वो फुलफिल होंगे. और साथ साथ जो टोटल कैपेसिटी है तीनों स्टील प्लांट की, we have capacity nearly 22 million ton steel production. RINL का capacity 7.3 and nearly 3 million ton नगरनार स्टील प्लांट का. ये टोटलिटी में देखा जाए तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है 2030 का, वो 2025 में अचीव हो जाएगा. एंड दैट इज our message to the government. There is a public money invested in steel plant. Here also we have invested nearly 22,000 crore plus. Support was not given in time. Raw material security का planning उस समय नहीं हो पाया. जो भी चीजें थी पीछे मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन इस फोरम में हम लोग एक ही बात करना चाहते हैं कि इस मैसेज को all the employees
एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव्स हमारे रिटायर्ड एसोसिएशन को मिलकर और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, MLAs, MPs, those representing आंध्रा, इवन अदर स्टील प्लांट के जो हमारे MPs हैं, उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया. वी मेट विद आवर ऑनरेबल MP फ्रॉम दुर्ग, ऑनरेबल MP फ्रॉम विशाखापट्टनम एंड ऑनरेबल MP ऑफ राउरकेला, एंड एट प्रेजेंट ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर. हम लोग सभी जगह जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है स्टील इंडस्ट्री के क्षेत्र, इस्पात क्षेत्र से जाते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया हुआ है कि सर इस मैसेज को पार्लियामेंट में डिस्कस कराइए और इस मैसेज को पॉपुलेट करिए कि इस मर्जर से इस देश का विकास संभव है और जो सपने इस इंडस्ट्री की तरफ से दिखे गए उसको पूरा किया जा सकता है. तो मैं यही आशा करता हूं कि दीक्षा के इस प्रोग्राम में हम इस दीक्षा को ओपन डिक्लेयर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हमारा मैसेज पॉपुलेट होगा. थैंक यू वेरी मच. जय भारत, जय हिंद. As per protocol, I will request CP chairman to participate first in the Diksha session. If somebody, and I first invite all the dignitaries on the dais. They will speak from the dais because after long march, standing of all the people is very difficult. సి అధ్యక్షులు కాటం చంద్రబాబు గారికి, సెక్రటరీ కేవీ ప్రసాద్ గారికి, అలాగే సిపి నాయకులకు, ఎన్సీఐ నాయకులకు, మహిళా నాయకులకు, ట్రేడ్ యూనియన్ నాయకులందరూ కూడా ఉదయం నమస్కారాలు. మిత్రులారా, మరి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ఎందుకు చేపట్టామన్నది మీ అందరికీ తెలుసు. మన స్టీల్ ప్లాంట్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని ఒక మతంగా మొదలెడితే కనీసం సేల్లో అయినా సరే కలపండి అని చెప్పి ఈరోజు ఆ స్థాయికి మనం వచ్చాం, ఉద్యమం తీసుకొచ్చాం. అయినా సరే ఈ యాజమాన్యం ఇంకా మొండి వైఖరి వస్తుంది. మరి పెద్దలందరూ కూడా రాష్ట్ర నాయకులందరూ కూడా మనం వచ్చారు, జాతీయ నాయకులు వచ్చారు, అలాగే స్టీల్ మినిస్టర్ కూడా కలవడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా ఒక 2 నెలల్లో స్టీల్ మినిస్టర్ గారు ఏదో ఒక సొల్యూషన్ చేస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. అయితే మన తాలూకా ఆఫీసర్స్ తాలూకా ప్రాబ్లమ్స్, రిటైర్డ్ ఆఫీసర్స్ ఏంటంటే PRMS మీ అందరికీ తెలుసు, 30 years 30 to 40 years సర్వీస్ చేసి స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్న జనరల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే మందులు కూడా వాళ్ళు డబ్బులు కట్టాలంటున్నారు. కన్సల్టింగ్ 50%, మందుల మీద 50% కడితే కానీ మేము ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వమంటే మేము మన ప్రసాద్ గారి సలహా మేరకు హైకోర్టుకి వెళ్ళి, సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ PRMS సాధించుకోవడం జరిగింది. దానివల్ల ఈరోజు అందరూ కూడా మళ్ళీ ఫ్రీ మెడికల్ ఎయిడ్ ఫెసిలిటీ రావడం జరిగింది. అది మన తాలూకా ఉద్యమం తాలూకా పోరాటం ఉందో మన అమృతరావు గారు, తెన్నేటి విశ్వనాథ్ గారు అనేక మంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాతో ఈ యొక్క ప్లాంట్ మనం తెచ్చుకోగలిగాం. అయితే ఈరోజు ఈ యొక్క బంగారం బాతుని వేరే ఆదానికి అంబానికి అమ్మేద్దామని చూస్తున్నారు. ఇది చక్కటి ప్లాంట్ ఇది. ఎందుకంటే ఒక్క రా మెటీరియల్ తప్ప మిగతా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. రా మెటీరియల్ ఎలా చేయండి రా బాబు అంటే బొకారో, బిల్లయ్య, రూరకెలా, దుర్గాపూర్ అందరికీ రా మెటీరియల్స్ అన్న ఫ్రీగా ఉన్నాయి, గనులు వస్తున్నాయి. కానీ మన దానికి వాళ్ళంటే బోల్ డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కోవడం వల్ల ఎక్కువ భారం పడుతుంది, ఇంట్రెస్ట్ భారం. దానివల్ల మన ప్లాంట్ నష్టాల్లో పడుతుంది. మరి మంచి కుక్కను చంపాలంటే పిచ్చి కుక్కను ముద్రేయాలి కాబట్టి పిచ్చి కుక్క అని చెప్పి మంచి కుక్కను ముద్రేసి బాబు ప్లాంట్ అంతా నష్టాల్లో ఉంది కాబట్టి మేము అమ్మేస్తున్నాం అని చెప్తున్నాం. కానీ నిజంగా బంగారం బాగుంది మన ప్లాంట్. ఎందుకంటే ఇటు సీ కానీ, రైల్వేస్ కానీ, రోడ్డు కానీ, ఎయిర్పోర్ట్ కానీ అన్ని విధాల సదుపాయాలు ఉన్న ప్లాంట్ ఏదైనా ఉందంటే మన ఆశయాలు ఇదే. మన స్టీల్ ప్లాంట్, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అని చెప్పి తప్పదు. అటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్, అటువంటి బంగారం బాగుంది చంపేద్దామని చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు మనం అందరం ఐక్యతతో పోరాడాలి. ఎందుకంటే మన పిల్లల భవిష్యత్తు అంతా దీని మీద ఆధారపడి ఉంది. ముఖ్యంగా SC ST రిజర్వేషన్స్కు చాలా దెబ్బ పడుతుంది. ఎందుకంటే ప్రైవేటీకరణలో మరి రిజర్వేషన్స్ ఉండవు. అదే ప్రభుత్వ రంగంలో ఈ రిజర్వేషన్ ఉంటాయి కాబట్టి పిల్లలతో భవిష్యత్తు బాగుంటుందన్న ఉద్దేశంతో తప్పనిసరిగా దీనికోసం ఫైట్ చేయాలని చెప్పి కూడా SC ST సోదరులందరూ కూడా మేము ముందుకు వచ్చి దీన్ని సపోర్ట్ చేయాలని చెప్పి కూడా కోరుతున్నాము. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఢిల్లీ కుటుంబాన్ని 2000 రూపాయలు పెంచాలపోతుంది. వచ్చిన డబ్బులు అయితే పిల్లల పెళ్లితో అయిపోతాయి, మన దగ్గరే ఉండవు. కానీ ఈ డబ్బులతో ఎలా జీవితం గడపాలనేది ఆలోచించాలి. కాబట్టి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ తాలూకు ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ తాలూకు ఈ బాధను కూడా మేనేజ్మెంట్ అర్థం చేసుకోవాలి. అలాగే మోడీ గారు కూడా అర్థం చేసుకొని వీళ్ళని త్వరలో మన స్టీల్ ప్లాంట్ని సెయిల్లో విలీనం చేయాలని చెప్పి మన స్టీల్ ప్లాంట్ CMD గారు, అలాగే మేనేజ్మెంట్, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా అందరూ ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో మరి స్టీల్ ప్లాంట్ విలీనం చేస్తే కానీ మన భవిష్యత్తు లేదు. ఈ వెనక మన గురజాడ కలెక్టర్ పెళ్లి చేసుకుందాం అంటే దానికి వేల రూపాయలు పెంచేశారు.
ఎలా చేసుకుంటారు పెళ్ళిళ్ళు? ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోయిన వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది పెళ్ళిళ్ళు అవ్వలేదు. వేలాది రూపాయలు కట్టి పెళ్లి చేయాలంటే ఎలాగవుతుందండి? నాన్న కూడా మేము యాజమాన్యం అడిగాము, బాబు ఇంత రేపైతే ఎలాగ మేము రిటైర్మెంట్ అయిపోయినాము, అంత డబ్బులు కట్టి పెళ్లి చేయలేము కాబట్టి ఆ రేట్లు కూడా కంటే చెప్పి మేము ఒక గణపత్రం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మా బాధలు కూడా యాజమాన్యం అర్థం చేసుకోవాలి. రిటైర్డ్ స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ తరఫున మేము మేనేజ్మెంట్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అంతంత రేట్లతో మా పిల్లలు పెళ్లి చేయలేము గురజాడ కళాక్షేత్రంలో. దయచేసి వేరే రేట్లు జస్ట్ ఎంప్లాయీ లాగే మాకు కూడా కన్సిడరేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ కాకుండా మనందరం కూడా ఐక్యత పోరాడాలి. ఎంతోమంది త్యాగమూర్తులు పోరాడే ఫలితం ఇది. ఎంతోమంది ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామాలు చేసి ఎంతోమంది ఉద్యమాలు చేసి మనం స్టీల్ ప్లాంట్ సంపాదించుకున్నాం. ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ వల్ల చుట్టుపక్కల అగనంపూడి నుంచి ఇటు గంటేడ అటు కోరనపాలు ఎంతోమంది అన్ఎంప్లాయ్స్ బ్రతుకుతున్నారు. ఇండస్ట్రీస్ ఆటో నగరం అనండి, దీనివల్ల అవన్నీ కూడా ప్రైవేటీకరణ అయినట్లయితే అవన్నీ మూతపడిపోతాయి. కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా రోడ్డు మీద పడతారు. అలాగే నిర్వాహితులు ఎంతో ఆస్తో స్టీల్ ప్లాంట్ ఉందని చెప్పి నిర్వాహితులు ఎంతో వాళ్ళు సుమారు 66 గ్రామాలు వాళ్ళ తాలూకా భూములు వదిలేసి మన ప్లాంట్ కోసం త్యాగం చేశారు. 32 మంది చనిపోయారు. మరి వాళ్ళ త్యాగాలకి ఎంతోమంది నిర్వాహితులు మాకు ఉద్యోగాలు వస్తాయని చెప్పి ఎంత ఆస్తి ఉంటే దీన్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తామని చెప్పి యాజమాన్యం గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందంటే మరి వాళ్ళ బ్రతుకులు ఏంటవ్వాలి? నిర్వాసితులు బ్రతుకులు ఏంటవ్వాలి? ఎంతో మంది పిల్లలు నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరి తాలూకా బాధ్యత మరి గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి. కాబట్టి తప్పనిసరిగా కనీసం శైలిలో మెచ్చి చేసినట్లయితే ఈ తాలూకా హక్కులు మళ్ళీ మనం కొనసాగుతాం. మనం ఏమైనా పోరాటం సాధించుకోగలం. కోర్టుకు వెళ్ళినా ఎక్కడికైనా వెళ్ళి, ప్రైవేట్కి వెళ్ళిన అయితే మనం ఏం చేసుకోలేం. కాబట్టి దయచేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం మోడీ గారు ఆలోచించి విలీనం చేయడానికి అన్ని విధాలు సహకరించాలని కోరుతూ ఈ అవకాశం పెద్దలకు ధన్యవాదాలు సెలవు. థ్యాంక్ యూ అనండి. థ్యాంక్ యూ మాటూరు గారు. యాక్చువల్గా మీరు పిఆర్ఎంఎస్ ఇష్యూలో చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. కోర్టు దాకా కూడా వెళ్ళి మనం ఈ సమస్యని పరిష్కరించడం కోసం స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ కూడా ఆ రోజున మీకు పూర్తిగా మద్దతు తెలియజేసి అన్ని కార్యక్రమంలో కూడా అన్ని విధాలు కూడా మీకు పనికి వచ్చేంత వరకు చేసాం. దానివల్ల ఏంటంటే మీకే కాదు, ఇప్పుడున్న రిటైర్ కావాల్సిన ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఇప్పుడు. లేదంటే పిఆర్ఎంఎస్ ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల చాలామంది ఇటు అభిరామ్లో కానీ లేదంటే ఈ కురవపాలెంలో కానీ ఇల్లులు కొనుక్కున్నారంటే దేశభక్తి పాలన కానీ అంటే ఫ్యూచర్లో ఒక మెడికల్ ఫెసిలిటీ మన దగ్గరగా ఉంటుందని ఉద్దేశంగా కోరుకున్నారు. కానీ అదేదో చాలా దూరమైన వాళ్ళకి మాత్రమే అడ్వాంటేజ్ ఉండేట్టుగా స్కీమ్ తయారు చేశారు. అది మీరు ముందుకు వచ్చి స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ ఆర్సీఏ కలిపి దీన్ని పోరాడి సాధించడం అనేది మీకొక్కరికి కాదు, రాబోయే తరాలు కూడా ఆ యొక్క ఆప్షన్ చక్కగా వారు పొందే అవకాశాన్ని మీ ద్వారా కూడా మేము చేసాం. దానికి మీకు ముందుగా ధన్యవాదాలు. అలాగే ఏదో రిటైర్ అయిపోయాము కాబట్టి ఈ ప్లాంట్ సంగతి ఆలోచించకుండా ఉండకుండా మీరు ముందుకు వచ్చి ఇది భవిష్యత్తు కోసం కూడా దీన్ని నిలబెట్టాలి అనే ఒక సదుద్దేశంతో ఇలా వచ్చి మీరు ముందుగా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామి అవుతామని తెలియజేసినందుకు కూడా మీకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. నమ్మి సింహాద్రి గారు కూడా టీయూటీసీ నాయకులు వచ్చున్నారు. వారు సంఘీభావం తెలియజేసినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు. श्री अवकाश मलिक जी, सीपी जनरल सेक्रेटरी, और आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे आदरणीय स्टील एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री कातम जी, स्टील एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन विशाखापट्टनम के जनरल सेक्रेटरी श्री केवीडी जी, रिटायर्ड स्टील एसोसिएशन के ऑफिस बेयरर्स, प्रेसिडेंट, यहाँ विमेन एग्जीक्यूटिव्स जो यहाँ उपस्थित हैं मंच पे, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स, और मेरे सामने इस प्रांगण में बैठे मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज उस स्टेज की नींव पड़ेगी, उस पड़ाव की शुरुआत होगी जिसकी कल्पना यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के जहन में है, हर एक व्यक्ति के दिमाग में है। जो हम बात कर रहे हैं रीमर्जर की सेल के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले
पहले ही मैं इस चीज पे और आगे बोलूं, यहाँ पे सामने बैठे बहुत सारे यूथ हैं, युवा हैं। वो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट का जब आधार रखा गया था उसके लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दी थी। यहाँ के लोगों ने बहुत संघर्ष किया था। जब शुरुआत संघर्ष 1 साल का संघर्ष रहा, उसमें 32 लोगों ने अपनी जिंदगी, अपनी कुर्बानी इस प्लांट के नींव रखने में दी। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हम लोग कल श्री नरेंद्र कुमार बंसोड़ जी के नेतृत्व में हम लोग हर एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिले, हर एक प्लांट पे पहुंचने की कोशिश की। वहां पे मैंने देखा कि हर एक व्यक्ति इस चीज के लिए उत्सुक है कि क्योंकि सेल अगले कर सकता है, उसका रीमर्जर सेल के साथ हो, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है बजाय 1,10,000। स्टील प्लांट जो फ्यूचर में और बीते कल में जो नुकसान में रहा, उसका मेन इन्वेस्टमेंट होता है वो रॉ मटेरियल्स का होता है। और विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की जो इन्वेस्टमेंट है रॉ मटेरियल पे वो 68% है टोटल इनकम की। ये एक बहुत बड़ा उत्साह को मैं महसूस कर रहा हूं। तो डेफिनेटली हम लोग जो रिमर्जर की अभी की कोशिश की, उनके जहन में लाने की कोशिश की, जिसकी जरूरत विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के हर एक एम्प्लॉई को और एग्जीक्यूटिव्स को है। और पिछले जो 25 दिन का जो संघर्ष था एनसीओए का, सेफी का, उसका परिणाम था कि स्टील मिनिस्टर ने अपने सेक्रेटरी से बोल के एक मीटिंग बुलाई जिसपे इस पे चर्चा की गई। इस एस्पेक्ट को सोचा गया कि इस पे भविष्य में क्या डिसीजन लेना है। उसी का परिणाम था कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में यहाँ पे आदरणीय हमारे ऑनरेबल स्टील मिनिस्टर यहाँ पे आए, स्टेट स्टील मिनिस्टर यहाँ पे आए। और ये एक बहुत पॉजिटिव नोट है कि जब इस बार जो सरकार बनी उसका जो आधार रखा गया है वो एक ज्वाइंट फोरम की सरकार है, ज्वाइंट पार्टी की सरकार है। और यह दर्शाता है कि बट यू कन्वीड ऑल द पीपल। हमको दिस इज द फ्यूचर दिस इज फॉर द फ्यूचर फ्रॉम 2009 onwards you wholeheartedly supporting to the merger because our vision is very clear. One PSC should be government should fight the private. बार बार वही बोला था आपको। Thank you for your spirit and participating in this forum. Thank you sir. Taudana garu ST/SC association president, SC/ST association president వారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు ఈ దీక్షా శిబిరానికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి। వారికి సి తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం। అదేవిధంగా ఓబీసీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అప్పారావు గారు వారు కూడా ఈ దీక్షా శిబిరానికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చారు। వారికి కూడా అసోసియేషన్ తరఫున మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీలో ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని గంటలైనా సరే ఇక్కడ దీక్షలో పాల్గొనాలనుకున్న వాళ్ళు దీక్షా శిబిరంలోకి వచ్చి పైకి వచ్చి కూర్చుంటే బాగుంటుంది। అలాగే కోరాడ వెంకటరావు గారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు, యువ నాయకులు, వారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। అలాగే రాజా గారు, ఆయన కూడా దివ్యాంగుల అసోసియేషన్ సభ్యులు, వారు రేపొద్దున కార్యక్రమం కూడా పెట్టున్నారు। వారు కూడా వచ్చి ఈ దీక్షా శిబిరానికి సంఘీభావం తెలియజేయడానికి వచ్చారు, వారు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం। రేపొద్దున వారైతే చాలా అంటే దివ్యాంగుల యొక్క బాధల్ని, తర్వాత రాబోయే తరాల్లో ఉద్యోగం ఉండాలంటే కనుక అది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతోనే ఉద్యోగం ఉంటుంది। ఆ స్పిరిట్తో కూడా వారు రేపొద్దున కార్యక్రమం చేపట్టారు। రేపొద్దున మీరందరూ కూడా అక్కడ కూడా వారికి సంఘీభావం నుంచుంటే బాగుంటుందని కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను। అలాగే LMM హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఉత్తమ్ సింగ్ గారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు। థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ సపోర్ట్। ఇప్పుడు రిటైర్ అయిన వారు కూడా చాలా మంది వచ్చి ఉన్నారు అక్కడ। అంటే ఆ పేర్లు చెప్పడం మొదలెడితే కనుక 20 మంది పైన వచ్చి ఉన్నారు। నిజంగా చెప్పాలంటే రామ్ గోపాల్ గారు, తర్వాత గుప్తా గారు, డిజర్ రాజు గారు అసలు ముందు ఎక్కడే కూర్చున్నారు ఇప్పుడు దాకా, డిజర్ రాజు గారు। యాక్చువల్గా ఆయన ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా సికి ఎప్పటికప్పుడు ఇంజక్షన్లు ఇస్తూ ఉంటారు, మీరు ఎలా చేయండి అలా చేయండి అని।
సో వారికి కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మల్లయ్య గారిని ఎస్సీ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ ప్రసంగించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈనాటి విశాఖ ఉక్కును వెంటనే సేల్లో విలీనం చేయాలి. ఉక్కు విలీన అవుట్సోర్సింగ్ ఎంప్లాయీస్, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ అందరికీ ముందుగా నా ధన్యవాదాలండి. మరి ఈవేళ ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 8 గంటల వరకు ఈ విలీన దీక్షని చిత్తశుద్ధితో వెరీ డిసిప్లైన్గా కండక్ట్ చేస్తున్న మా మిత్రులు స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శి, అదే ఇతర కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు. ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసిన సెపి చైర్మన్ గారికి, అదర్ డిగ్నిటరీస్ అందరికి కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా గుర్తింపు యూనియన్ ఏఐటీసీ అధ్యక్షులు మా మిత్రులు కేఎస్ఎన్ రావు గారు, సిఐటియు ప్రధాన కార్యదర్శి రామస్వామి గారు, మా ఎస్సీ ఎస్టీ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు తౌడన్న గారు, మా మిత్రులు ఓబీసీ అసోసియేషన్ అప్పారావు గారు, గతంలో మా బాస్గా పనిచేసిన సింగ్ గారు ఎల్ఎంఎం హెచ్ఓడి గారికి, అదే రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మా అన్న మాటు శ్రీనివాసరావు గారికి, ఇతర సభ్యులందరూ కూడా మరోసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరి 2021 జనవరిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని ఓ ప్రకటన చేసినట్టునే దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఒక పోరాట కమిటీ ఏర్పడటం, ఆల్ యూనియన్స్ కలిపి ఒక పోరాట కమిటీ ఏర్పడి దీన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదు అనేది పోరాటం వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు. ఒక అడుగు ముందుకేసి స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ సేల్లో మెర్జ్ చేస్తే స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ మొదటి నుంచి కూడా ప్రకటన వచ్చిన వెంటనే కూడా ఒక సొల్యూషన్, సేల్లో మెర్జ్ చేస్తేనే స్టీల్ ప్లాంట్లో ఉన్న సమస్యలన్నీ కూడా ఒక దెబ్బకి మెర్జ్ చేయడం వల్ల ఒకే ఒక దెబ్బకి మొత్తం సమస్యలన్నీ పరిష్కారం అవుతాయనేది మొట్టమొదటిసారి ఎలుగెత్తి చాటిన స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ కమిటీ వారికి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని పబ్లిక్ సెక్టర్ కొనసాగించాలి అనే కాన్సెప్ట్లోనే మేము ఎలక్షన్లో పోటీ చేసాం. మాకు మ్యాండేట్, క్లియర్ మ్యాండేట్ ఇచ్చారు ప్రజలు. సో గెలిచిన రెండో రోజు పార్లమెంట్ కమిటీకి ఏమిస్తామనేది ఇంకా అప్పటికి మాకు ఐడియా లేదు. సో వెంటనే మన జనరల్ సెక్రటరీ జనరల్ సెక్రటరీ కేవీడి గారికి, కాటం గారికి, ప్రెసిడెంట్ కాటం గారికి ఫోన్ చేసి, అయ్యా మీరు ఆల్రెడీ ఇది సేల్లో మెర్జ్ చేయమని మీరు పెట్టిన అజెండా పాయింట్ మీ అసోసియేషన్ తరఫున చాలా మంచి పాయింట్, ఆ లైన్లోనే ఇన్లైన్ విత్ స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ అసోసియేషన్ కూడా పార్లమెంట్ కమిటీకి ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తాము, మీరు ఒక డ్రాఫ్ట్ ఇవ్వండి అంటే ఆ డ్రాఫ్ట్ స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ జనరల్ సెక్రటరీ కేవీడి ప్రసాద్ గారు మాకు డ్రాఫ్ట్ ఇవ్వడం, అదే బేస్ అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఆ బేస్ తీసుకుని మేము ఎస్సీ ఎస్టీ అసోసియేషన్ నుంచి ఆ రోజు నుంచి 22 ఆగస్టు 21 నుంచి కూడా కంటిన్యూగా సేల్లో మెర్జ్ చేయమని మేము ఆ డిమాండ్తోనే ముందుకెళ్తున్నాం. మరి ఢిల్లీ 2-3 సార్లు వెళ్ళాం. కేంద్ర మంత్రులు, ఎంపీలు అందరం కూడా పోరాట కమిటీతో పాటు వాళ్ళతో కూడా కలిసి వెళ్ళాం. ఇదంతా ఇప్పుడు పోరాట కమిటీ అయినా, ఓబీసీ అసోసియేషన్ అయినా, ఎస్సీ ఎస్టీ అసోసియేషన్ అయినా, స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ అయినా, ఈ ప్రైవేటీకరణ యాంటీ ప్రైవేటైజేషన్ టు సేవ్ ద వైజాగ్ స్టీల్ అదే నినాదం. మనం ఈ ప్లాంట్ కాపాడుకుంటేనే మన భౌతయ్యం, మన హక్కులు
ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో ఉంటేనే కదా మన హక్కులు. రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏర్పడిందే ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు. 1951లో పార్లమెంటు, అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు, లా మినిస్టర్, యూనియన్ క్యాబినెట్ లా మినిస్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్. పార్లమెంట్ డిస్కషన్లో ఆ రోజు అంబేద్కర్, మిస్టర్ నెహ్రూ, ఈ భారతదేశంలో పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయాలి, లేదంటే 2000 సంవత్సరాలకి 2000 ఇయర్కి అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ 1951 పార్లమెంట్ డిస్కషన్స్ పట్ల నెహ్రూ గారు పార్లమెంట్లో క్వశ్చన్ వేశాడు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు. నెహ్రూ గారు, మీరు ఇప్పుడు పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్ తీసుకపోతే 2000 సంవత్సరాలకి 100 కోట్ల జనాభా ఇండియాలో పెరిగిపోతారు. వాళ్ళకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ, నిరుద్యోగం కానీ, ఆహార సమస్య కానీ, ఇవన్నీ కూడా అవసరాలు తీర్చలేం, మీరు జనాభా కంట్రోల్ చేయండి అని ఆయన అడుగుతాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. రెండవ క్వశ్చన్ పార్లమెంట్లో డిస్కషన్లో, భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు పెట్టండి, పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు పెడితే భారతదేశంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ అవుతుంది, ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ద్వారా నిరుద్యోగ నిర్మూలన జరుగుతుందని ఆ రోజు పార్లమెంట్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అడిగిన ఆ డిస్కషన్లో చెప్పిన సలహా మేరకే భారతదేశంలో ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు దాని ద్వారా వచ్చిన, అంటే బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆఫ్ ది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏంటంటే పబ్లిక్ సెక్టర్స్ భారతదేశంలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. ఆ పబ్లిక్ సెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికే పంచవర్ష ప్రణాళికలు, 5 years ప్లాన్స్, ఒక 5 years ప్లాన్స్ అనేది ఒక ప్లానింగ్ కమిషన్ ద్వారా రూపాంతరం చెందింది. ఫస్ట్ 5 year ప్లాన్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్. సెకండ్ 5 years ప్లాన్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్. సో ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ద్వారా సెకండ్ పంచవర్ష ప్రణాళికల ద్వారా వచ్చినాయే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో రాజ్యాంగబద్ధంగా ఏ రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ రిజర్వేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కానీ నా ముందు పెద్దలు కొంతమంది మాట్లాడారు. ఇది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థకు ఉంటేనే ఈ స్కూల్స్ అయినా ఉంటాయి, లేకపోతే ఈ బిల్డింగ్లు అయినా ఉంటాయి, ఈ క్వార్టర్స్ అయినా ఉంటాయి. లేకపోతే ఇది ప్రైవేట్ అయిపోతే ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి నేవల్ క్వార్టర్స్ లాగా ఒకే ఒక సెక్టర్లో ఇప్పుడు అమరావతిలో ఎంపీలకి ఎమ్మెల్యేలకి క్వార్టర్స్ తయారవుతున్నాయి. అలాగే ఒకే ఒక సెక్టర్లో అపార్ట్మెంట్లు కట్టేసి మిగతా అంతా కూడా ప్రైవేట్ వాడు మొత్తం 28,000 ఎకరాల స్థలంలో ఒక 8 ఎకరాలు 10,000 ఎకరాలు ఉంచుకుని మిగతా అంతా కూడా రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకుంటాడు. ఇది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉంది కాబట్టి ఈవేళ 28,000 ఎకరాల 28,000 acres ఆఫ్ ల్యాండ్, హెచ్పి కాలనీలో ఉన్న ల్యాండ్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మార్కెటింగ్ ఆఫీసులకు ఉన్న ల్యాండ్స్ అన్నీ కూడా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పేరు మీదే ఉన్నాయి. అంచేత ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో ఏ ల్యాండ్ అమ్మడానికి కూడా అవకాశం లేదు. అందుకోసమే అదే బేస్ తీసుకుని మన మిత్రులు కొంతమంది హైకోర్టులో ఏ ల్యాండ్ కూడా సేల్ చేయడానికి వీల్లేదని హైకోర్టులో స్టే తెచ్చారు. అంటే మన పోరాటాలు వేరు, న్యాయ పోరాటం, ప్రజా పోరాటాలు మనం చేస్తున్నాం. న్యాయ పోరాటాలు కూడా స్టీల్ ప్లాంట్ కాపాడడానికి బోల్డ్ శక్తులు పనిచేస్తున్నాయి. సో అందులో భాగంగా ఏంటంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు 4-5 సంవత్సరాల నుంచి ప్రమోషన్ లేవు, నో ప్రమోషన్స్, నో వేజ్ రీజన్స్, అసలు ఏ డెవలప్మెంట్ అనేది కూడా ఈ 4 years నుంచి కూడా స్టీల్ ప్లాంట్లో ఏమీ లేదు. ఏమంటే డెవలప్మెంట్ ఏమీ లేదు, నో డెవలప్మెంట్, నిల్. రిజల్ట్ ఏంటంటే నిల్. సో అటు పోరాటాల ద్వారా పోరాట కమిటీ కానీ ఇటు స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ కానీ డిస్కస్ చేసి నేను అతి తొందరలో 15 days నుంచి వర్కౌట్ చేస్తున్నాను. నేను ఛార్జ్ తీసుకుని ఓన్లీ 1 month అయింది.
1 month 30 days లో అవకాశాలని అన్ని రిసోర్సెస్ని అన్ని స్టడీ చేసాం, మీరేం భయపడకండి అని ఒక బూస్టప్. అంటే నిన్నటిదాకా మొన్న స్టీల్ మినిస్టర్ బిఫోర్ విజిట్ డిమారల్స్ అయిపోయింది. ఏమైపోతాం అని యువకులైతే ఇప్పుడు మేమంటే 55-56కి వచ్చాం. ఇంకా 4-5 సంవత్సరాల్లోకి ఏదో ఒకటి తట్టాపట్టు సర్టిని వెళ్ళిపోతాం. ఆల్రెడీ తట్టాపట్టు సర్టిని వెళ్ళిపోయిన మాటి శ్రీనివాసరావు గారు అంతా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు కుర్రోళ్ళు యూత్ పరిస్థితి ఏంటి, ఈ నిర్వాసితుల పరిస్థితి ఏంటి, ఇది పబ్లిక్ సెక్టర్గా లేకపోతే రిజర్వేషన్ సంగతి ఏంటి? సో ఇవన్నీ కూడా మనం అందరం కలిసికట్టి పోరాటం వల్ల ఈవేళ స్టీల్ మినిస్టర్ వచ్చి మనకు భరోసా ఇచ్చారు. ఆ భరోసాలో భాగంగా మనం ఆహ్వానిద్దాం, మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దాం. ఇది ఖచ్చితంగా ఏదైతే రైజ్ చేసిందో స్టీల్ మెర్జర్ అనేది అది అతి తొందరలో జరగాలని, అది జరిగేంత వరకు కూడా పోరాట కమిటీ కానీ, ఉక్కు పోరాట కమిటీ యూనియన్స్ కానీ, అసోసియేషన్లు కానీ, స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ కానీ నిద్రపోకోకుండా, స్టీల్ మెర్జర్ అయ్యేంత వరకు కూడా నిద్రపోకోకుండా మనం ఇలాంటి పోరాటాలు చేయాలని మరోసారి మనం చేస్తూ మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. జై భీమ్, జై భారత్. మిగిలిన తదితర అసోసియేటివ్ నాయకులందరూ కూడా ప్లస్ సార్ దే రోట్ ఏ బుక్ ఆన్ వైజాగ్ స్టీల్, ద ప్రాస్పరిటీ అండ్ ద నీడ్ అండ్ టు కంటిన్యూ యాజ్ ఎ పబ్లిక్ సెక్టర్. సో ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ జనరల్ సెక్రటరీ రామస్వామి గారు అండ్ అదర్ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ రామస్వామి గారు. మీరు అక్కడ అంటే ఇక్కడ దీక్షలో ఉన్న వారందరూ ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నారు. సంఘీభావం తెలియజేసిన వారికి అక్కడ పోడియం అరేంజ్ చేసి, సో దయించి మీ యొక్క సందేశాన్ని పోడియం దగ్గర తెలియజేస్తే అందరూ వాళ్ళే. అంటే వాళ్ళకి ఇంకా విశాఖపట్నం ఉక్కు కర్మాగారం మీద ఇది మా ప్లాన్, ఇది కొనసాగాలి, ఇది పునర్జీవం పొందాలి అనే తపనంతో ఎక్కడ ఉన్నా ఆ యొక్క సీనియర్ సిటిజన్స్ అందరికీ కూడా మా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం, వారికి సలాం చేస్తున్నాం. అలాగే మహిళా శక్తికి కూడా యాక్చువల్గా పాపం వారు ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. సో పొద్దున్నే వారు వచ్చి చాలా మంది ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు, మరలా వస్తామని వెళ్ళారు. అలాగే ఈ మిగిలిన ప్రాంతాలు కూడా వచ్చి ఉన్నారు. వారు ఎప్పుడే చెప్పారు నాకు, మేము పల్లా చోట నుంచి వచ్చాడు, పల్లా చోట నుంచి అంటే ప్రాంతాలకు అతీతంగా కూడా ఇక్కడికి వచ్చారనమాట. ఎందుకంటే ఇది విశాఖ ఉక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు, దేశ భవిష్యత్తుకి దిక్కు. థ్యాంక్ యూ. అలాగే మల్లయ్య గారు చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలో కొనసాగితేనే యాక్చువల్గా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కన్న కళలు నిజమవుతాయి. దానికోసం నిరంతరం ప్రతి చోట ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు దాన్ని రుజువు చేస్తున్నాయన్నమాట. ఆ ఆశాసిద్ధి కోసం ఈ విశాఖ ఉక్కు అలాగే కొనసాగుతూ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా విలీనం చేసిన రోజున వారికి మనం పాలాభిషేకం చేస్తామని కూడా మనం తెలియజేసుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ రామస్వామి గారు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ని సెయిల్లో విలీనం చేయాలి. సెయిల్లో విలీనం చేయడమే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఎదుర్కొన్నటువంటి సమస్యలకి శాశ్వత పరిష్కారం ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ యొక్క దీక్షను చేపట్టినటువంటి స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులకి, వారికి వాళ్ళ యొక్క కార్యవర్గానికి స్టీల్ ప్లాంట్ ఎంప్లాయీస్ సిఐటి తరఫున అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి మేము వెంట ఉంటాం. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ సెయిల్లో మెర్జ్ చేసే వరకు మీ వెనకాలే ఉంటామని చెప్పేసి సహకరించడానికి వచ్చినటువంటి స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చైర్మన్ గారు, అలాగే జనరల్ సెక్రటరీ గారు, అలాగే వాళ్ళ కార్యవర్గం గతంలో కూడా ఢిల్లీలో మన సెమినార్ నిర్వహించినప్పుడు మొత్తం అన్ని ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ని ఢిల్లీకి ఇన్వైట్ చేసి సెమినార్ నిర్వహించినప్పుడు కూడా సెయిల్ చైర్మన్ గారు రావడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమానికి సంఘీభావం కానీ అందరూ భుజం కలిపి చేసినప్పుడే ఇందాక బిఎస్ఎల్ నుంచి మాట్లాడినటువంటి నేషనల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ ఆఫ్ ఆఫీస్ అసోసియేషన్ నాయకులు చెప్పారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే భుజం కలిపి ఆఫీసర్సా, నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్సా, కాంట్రాక్ట్ వర్కర్సా, నిర్వాసితులని సంబంధం లేకుండా ఇది దేశ భవిష్యత్తుకి సంబంధించింది, దేశ ప్రజల యొక్క ఆస్తిని ఏ ప్రైవేట్ వాళ్ళకి కట్టబెట్టేటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి దేశభక్తి ఉన్నటువంటి ప్రతి పౌరుడు కూడా ఈ పోరాటంలో పాల్గొనాలి.
ఆ విధంగా పాల్గొనడం ద్వారానే మన యొక్క ఈ ప్లాంట్ ను కాపాడుకోగలం అని చెప్పేసి ముందుకు రావడం జరుగుతూ ఉంది. వాళ్ళందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ని సెయిల్లో కలిపే వరకు మన పోరాటం ఆగకూడదు. ఈ పోరాటం ఇలా కొనసాగించాలని దీనికి పోరాట కమిటీ కాదు, సిపిఐ కాదు, స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫెడరేషన్ కాదు, మొత్తం దేశ ప్రజానీకం అంతా కూడా ఈ రోజు అదే డిమాండ్ కోరుకుంటున్నారు. ఈ డిమాండ్ వెనకాలే మనం ర్యాలీ అవ్వాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తా ఉన్నా. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఏదో మామూలుగా పెట్టింది కాదు. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం విద్యార్థులు, ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజ్ విద్యార్థులు మొట్టమొదటిగా పోరాటం అన్నది మొదలుపెట్టారు. ఆ పోరాటంలో 52 కమ్యూనిస్ట్ ఎమ్మెల్యేలు, 65 మంది ఎమ్మెల్యేలు, 7 కమ్యూనిస్ట్ ఎంపీలు రిజైన్ చేసి ఈ పోరాటానికి ఊపిరి పోశారు. ఆ క్రమంలో 32 మంది ప్రజలు ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు, నిర్వాసితులయ్యారు. సుమారు 18,000 మంది ఈరోజు ఉద్యోగుల కోసం ఇంకా 8,000 మంది ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరి త్యాగాల ఫలితం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్. విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ వచ్చిందని మనం సంబరాలు చేసుకుంటున్న క్రమంలోనే స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేస్తాం, మూసేస్తాం, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కార్మికులు పనిచేయరన్న వాళ్ళు కూడా ఈరోజు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ని పునర్జీవనం తీసుకొస్తాం, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్ముతామని చెప్పి ఎవరు చెప్పారని చెప్పి తిరిగి మనలోకి వచ్చే పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది? ఇది మన యొక్క పోరాట ఫలితం. 1250 రోజులుగా మనం పోరాడుతూ ఉన్నాం. మన పోరాటం అన్నది మన విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కి మనం పరిమితం చేయలేదు. మన పోరాటాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 14 జిల్లాల హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మన నాయకత్వం అంతా వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతాంగం, మేధావులు అందరినీ కూడా కదిలించి పెద్ద ఎత్తున సెమినార్లు నిర్వహించి అక్కడ ధర్నాలు నిర్వహించి అంటే ఒక రాష్ట్ర వ్యాప్తమైన పోరాటంగా దీన్ని మనం మరించాం. కాబట్టి విశాఖ ఉక్కు, ఆంధ్రుల హక్కు అనే సెంటిమెంట్ ద్వారా మొత్తం రాష్ట్ర ప్రజానీకం దీన్ని ఓన్ చేసుకుంది. కాబట్టి ఈ రోజున ప్రభుత్వాల యొక్క నాయకుల యొక్క మాటలు మారినాయి. కాబట్టి ఆ విధంగా మన పోరాటం కొనసాగించాలి. అశ్వత్థామ అతహ కుంజరాహ అన్నట్టు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరించాం అని చెప్తూనే మోడీ గారి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి, మోడీ గారు అనుమతి తీసుకోవాలి, మోడీ గారికి చెప్పాలి, మోడీ గారిని ఒప్పించాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు. మోడీ గారిని ఒప్పించే శక్తి ఈరోజు మనకు ఉంది. మోడీ గారు ఈరోజు మన మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఆ విధంగా ప్రజలు తీర్పిచ్చారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా మోడీ గారి మీద ప్రెజర్ తీసుకురావాలి. తప్పనిసరిగా మోడీ జమానా గతంలో లేదు. వైనాట్ 400 అన్నారు, వైనాట్ అన్నారు, అందరూ కూడా ఏమైపోయారు మనం చూస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ప్రజలకు అనుకూలంగా ఈరోజు భారతదేశంలోనే కాదు, బ్రిటన్ లో ప్రైవేటైజ్ చేసిన రైల్వేలు ఈరోజు మళ్ళీ ప్రభుత్వ రంగంలో తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం పోరాట ఫలితంగా. కాబట్టి ప్రజలు తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలరు, దానికి లొంగి తప్పనిసరిగా చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది. మోడీ అయినా ఎవరైనా సరే ప్రజా యొక్క కోరికలకి, ప్రజల యొక్క విశ్వాసాలకి అనుగుణంగానే పనిచేయాలి. కాబట్టి ఆ విధంగా విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ని 100% అమ్ముతానన్నట్టు నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో, స్ట్రాటజిక్ సేల్ చేస్తాన నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఉపసంహరించుకొని విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ పునర్జీవనం కల్పించి సెయిల్లో మెర్జ్ చేసే వరకు మనం అవిశ్రాంతంగా పోరాటం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాను. నిన్న ఏదైతే మల్లయ్య గారు చెప్పారు రిలీఫ్ వచ్చిందని చెప్పేసి, రిలీఫ్ కాదు, తుఫాను ముందు ప్రశాంతత అనుకుందాం. ఈ ప్రశాంతత ఇలాగా కొనసాగకపోతే మళ్ళీ తుఫాన్ లాగా మనం విపృతిస్తామని చెప్పేసి ఒక ఛాలెంజ్ అన్నది ప్రభుత్వాన్ని చెప్పాలి. లేదు మీరు చెప్పారు కాబట్టి మీరు రెస్ట్ తీసుకుంటామనంటే కుదరదు. కాబట్టి ఈ పోరాటాన్ని భవిష్యత్తులో మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని, సెయిల్లో విలీనం అయ్యే వరకు కూడా ఈ పోరాటాన్ని కొనసాగించాలని తెలియజేస్తూ నాకు అవకాశం మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. నాయకులు కొమ్మినేని శ్రీనివాస్ గారు వచ్చి ఉన్నారు. అదేవిధంగా తెలుగుదేశం నాయకులు నరేంద్ర కుమార్ గారు కూడా వచ్చి ఉన్నారు. డీజీఎంస్ చాలా మంది వచ్చి ఉన్నారు. వారి కార్యవర్గం మన స్టీల్ ప్లాంట్ని సెయిల్లో విలీనం చేయాలని చెప్పి దీక్ష చేయడం, ముఖ్యంగా వారికి, వారి కార్యవర్గానికి ముందుగా గుర్తు బీరం తరపున శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న వాళ్ళకి. సరే మిత్రులారా, ఏదైతే 2021 జనవరి 27వ తారీఖున కేంద్ర ప్రభుత్వం దీన్ని అమలనుకున్నప్పుడు రకరకాల ఆవేదనలు, అసలు ఏం జరుగుతుందని. అప్పటికే మనం ఇంచుమించుగా ఒక 14,600 మంది రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నాం. అందులో ముఖ్యంగా యువ కార్మికులు అయితే 3,800 మంది, అలాగే యువ ఆఫీసర్లు అయితే ఒక 250 మంది దాకా ఉన్నారు. వారంతా కూడా దిక్కుచోలని స్థితిలో అసలు ఏం జరుగుతుంది ప్లాంట్ అన్న దీని మీద చాలామంది యువ కార్మికులు ఉండి, యువ ఆఫీసర్లు ఉండి ఇది అమ్మేస్తారని భయపడి చాలా మంది రేంజ్ చేసుకోవడం వెళ్ళిపోయిన రోజులు ఉన్నాయి. బయట వేరే ఉద్యోగాల గురించి చేసి వెళ్ళిన రోజులు ఉన్నాయి. ఏదేమైనా ఏప్రిల్ 23
2022లో ఎలక్షన్ అయింది. ఎలక్షన్లో ఏఐటీసీగా మిత్రపక్షాలుగా ఓన్లీ దీన్ని సేల్లో మితి చేయాలనే ప్రధాన ఎజెండాతో మేమైతే ఎలక్షన్కి వెళ్ళడం జరిగింది. దానికి కూడా మొత్తం కార్మికులంతా కూడా సేల్ మితి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మమ్మల్ని కూడా గెలిపించడం జరిగింది. ఆ ధర్మిలా మీకు తెలిసే ఉంటుంది, చాలా పోరాటాలు చేసాం. మనం పోరాట కమిటీగా ఉన్నప్పుడు అప్ టు ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళాం. ఇంకా ఒకటి కాదు కార్యక్రమాలు ఈ వేళకి 249 రోజులు అక్కడ మన కుర్రపాలెం అంగర్స్టేట్ టెంట్ వేసిన తర్వాత ఈ సీవారు కూడా కేబీఆర్ నుంచి కుర్రంపాలెం పాదయాత్ర కానీ లేదా కొవ్వెత్తులతో నిరసన తెలపడం కానీ వారు కూడా రకరకాలుగా నిరసన తెలపడం జరిగింది. ఏదేమైనా ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఎలక్షన్ జరిగింది. జూన్లో 3వ తారీఖు రిజల్ట్ రాగానే ఒక్కసారిగా స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగుల్లోనే ఒక విధమైన ఇది ఏర్పడ్డది. ఏదో మనం ప్లాంట్ అక్కడ మన స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఈ కూటమి గెలిచిన తర్వాత అక్కడ సపోర్టింగ్ అంతా ఈ కూటమి వల్లే కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం బయటకు వస్తామని ఒక ఇదన్నది జనాల్లో ఏర్పడ్డది. అది మొన్న 11వ తారీఖున ఎవరైతే మన స్టీల్ ఉక్కు శాఖ మంత్రి గారు సహాయ మంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాత మన లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు లోకల్ ఎంపీ గారు అందరూ వచ్చిన తర్వాత ఒక చెప్పడం మీ ప్లాంట్ మేము అమ్మట్లేదు ఎవరు చెప్పారు అమ్ముతున్నారని, మేము దీని గురించి ఒక 45 రోజుల్లో ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తాం అని చెప్పడం. అక్కడే వాళ్ళు ఈ ప్లాంట్ మేము అమ్మట్లేదు దీన్ని బాగు చేస్తాం లేదా సెయిల్లో మిర్చి చేస్తున్నామని ఒక ప్రకటన వెలువడి కూడా మా పోరాటం ఆగదు పోరాట కమిటీ గారు. అది మాత్రం పోరాటం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా నాకైతే నమ్మకం ఉంది. నేను మొదటి నుంచి కూడా ఇదే మానవుడి కంపెనీ కాదు ఎవడ పడితే ఎంబడి అని దీంట్లో 3 మంది త్యాగాలు ఉన్నాయి. నిర్వాసితులు ఉన్నారు ఇంకా 700 మంది మిగిలిపోయిన వాళ్ళు. చాలా మందికి అపోహ ఉంది, ఆల్రెడీ పెడుతున్నారు కూడా సేల్ మెర్జ్ అయితే నిర్వాసితులు అన్యాయం అయిపోతారని. ఎందుకు అవుతారండి? రేపు పొద్దున ఎంప్లాయ్మెంట్లో ఏదైతే పాత ఉందో 50% రిజర్వేషన్ ఉన్నది అది వాళ్ళకి అమలు చేస్తే చాలా ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్యోగాలు వస్తే వాళ్ళు కూడా బాగుంటారు, వాళ్ళ లైఫ్లో కూడా బాగుంటాయి. ఆ దిశగా కూడా పోరాట కమిటీ పనిచేస్తూ ఉంది. కనుక ఎవరు అపోహలు పెట్టుకోవద్దు. సేల్ మెర్జ్ అయితే నిర్వాసితులందరూ అన్యాయం అయిపోతారని ఎటువంటి అన్యాయం కారణము పోరాట కమిటీగా సేల్ మెర్జ్ అయిన తర్వాత గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏదో పర్సంటేజ్ అన్నది 50% అన్నది ఉద్యోగాలు అనుకుంటే రాబోయే తరాల్లో ఇది 20 మిలియన్ టన్ ప్లాంట్ కాబట్టి ఆల్రెడీ మనం 7.3కి ఉంది ప్రొడక్షన్ ఉన్నది. కానీ తీలేకపోతున్నాం కానీ కెపాసిటీకి 7.3 రేపు పొద్దున్న 11 మిలియన్ టన్లు వచ్చిందాన్నే మనకి ఆపేశారు. మీకు తెలిసిందే 11 మిలియన్ టన్నులకి ఎక్స్పెక్టేషన్ తెచ్చిన దాన్నే మళ్ళీ ఆపారు. అది మళ్ళీ తెచ్చుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు గుప్పకే ఒక 4,000 మంది ఉద్యోగాలు అవసరం ఉంది కాబట్టి అందులో నిర్వాసితులు కూడా జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి ఇది 20 మిలియన్ టన్నులు వెళ్ళిన తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒక్క నిర్వాసితులు కూడా మిగలకుండా ఇప్పుడు నిర్వాసితులు అందరూ కూడా అందులో వస్తారని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఇంతటి మంచి కార్యక్రమాన్ని ఈ సీవాలు చేసినందుకు వాళ్ళకి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను సెలవు తీసుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ కేఎస్ఎన్ గారు. ఈ 2 అసోసియేషన్ కానీ ఏఐటీసీ వారు కానీ మొదటి నుంచి కూడా స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ తోటి సంయుక్తంగా పలు కార్యక్రమం చేయడానికి వారు మమ్మల్ని ఆహ్వానించడం జరిగింది, మేము కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రోజున మంత్రి గారు వచ్చినప్పుడు కానీ లేదంటే మన ఎంపీస్ దగ్గర కానీ కంటిన్యూస్గా మెజర్ కావాలి అని చెప్పేసి అన్ని యూనియన్లు కూడా ముక్త కంఠంతో వాళ్ళు పోరాటం కూడా జరిగింది. యాజ్ పర్ ది నాన్ స్ట్రాటజిక్ సెక్టర్ tomorrow also steel will be a common man cannot construct his house because of he can't purchase cement and steel. అంటే కార్పొరేట్ సెక్టర్లు చేతులకు వెళ్ళిపోతాయి. సో దీన్ని మన యూనియన్లు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇందాక రామస్వామి గారు కూడా చెప్పారు, పాస్కొని అడ్డుకున్నారు. గతంలో అయితే సోమాలి గ్రూప్ ఒకటి ఉంది, వాళ్ళు తీసుకుందాం అనుకున్నారు. అదేంటో కానీ ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు 10 సంవత్సరాలకి ఎవడో కూడా పోర్కిచ్చుకొస్తా ఉంటాడు ఈ కేకిని తిందామని. అలాగే కానీ మన శక్తి చాలా గట్టిది, దానివల్ల వాళ్ళు ఏమీ చేయలేకపోయారు. అలాగే దివ్యాంగుల అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ సెక్రటరీ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. వారు యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఎంప్లాయ్మెంట్లో మనందరికీ ఉద్యోగం ఉందంటే అది ఒక ఎర్నింగ్ ఒక అవకాశం, కానీ దివ్యాంగుడికి కనుక ఉద్యోగం ఉందంటే జీవితం ఉంటుంది. సో నేను చాలాసార్లు చెప్తా ఉంటాను, ఒక ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ ఈ బికమ్ ఏ ఎంపవర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఓన్లీ. He can get the life, otherwise no life. సో మన స్టీల్ ప్లాంట్లో కూడా విశాఖ దివ్యాంగుల అసోసియేషన్ కూడా ఇలాగే పోరాడుతూ ఉంది. వారు అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శికి మెమరాండం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. వారిని వచ్చి ఆ మెమరాండం సమర్పించాల్సి కోరుతుంది. తెలుసు ఆల్రెడీ ఆయన టౌన్షిప్లో ఉన్నాడండి.
థ్యాంక్ యూ పెంటారావు గారు. మీరు అవకాశం వచ్చినప్పుడు మీరు అప్పీల్ చేద్దరు కానీ ఇలాగా మనం ఓబీసీ కోరుతున్నాం. ఈనాటి ఉక్కు విలీన దీక్షని చేపట్టినటువంటి సి అసోసియేషన్ వారికి, ఈ సభకి అధ్యక్షత వచ్చినటువంటి కాటం చంద్రరావు గారు, కేవిడి ప్రసాద్ గారు, అలాగే వేదిక పైన ఉన్నటువంటి నాయకత్వానికి, వేదిక ముందున్నటువంటి నాయకత్వానికి, మహిళలకి, ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి అందరూ కూడా ముందుగా మా ఓబీసీ అసోసియేషన్ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇలాంటి చక్కటి కార్యక్రమం తీసుకోవడం అనేది మన ఉద్యమాలకి మరింత బలోపేతం అవుతుందని చెప్పి చెప్పడంలో సందేహం లేదు. ఇప్పటికే 1249 రోజులుగా విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటైజేషన్ ఉద్యమం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అందులో భాగంగా అధికారులు కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని అనేక కార్యక్రమాలను కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు 12 గంటలు ఉక్కు నిరసన దీక్షని చేపట్టి ఉదయమే మన క్యాండిడేట్స్ పార్టీ నుండి భారీ ఎత్తున ర్యాలీ కూడా తీయటం అనేది కూడా జరిగింది. ఇది మన కార్మిక సహాయము ప్యాకేజ్, బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజ్ అని కూడా ప్రకటించాలని ఇవాళ మన వాళ్ళు నిన్న ఒక కరపత్రం ద్వారా అందరికి కూడా తెలియపరిచారు. ఇవాళ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏదైతే అనుకుంటున్నామో RINLని మనం సెయిల్ విలీనం చేయాలని, దానికి కొంత టైం పడుతుంది కాబట్టి మనం ఇప్పుడు కామర్స్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి మనకు బెయిల్అవుట్ ప్యాకేజ్ అనేది కూడా మనకు చాలా అవసరం అనేది ఉంది. ఇవాళ 5 సంవత్సరాలు బట్టి రిక్రూట్మెంట్ లేదు, కార్మిక హక్కులు రోజు రోజుకి కూడా డిటైర్ అయిపోతున్నాయి. ఈ టైంలో లేట్ చేయకుండా కొంత ఆర్థిక సహాయం అనేది ఒక 3,000 కోట్లు మన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అనేది, అలాగే ఉత్పత్తి పెంచాలి, ఇటుపక్క ఉద్యోగులకి శాలరీస్ కూడా రెగ్యులరైజ్ చేయాలి, టైంకి ఇచ్చేటట్టు కూడా కృషి చేస్తే మనం ఇంకా ఉత్సాహంగా మనం చేయడానికి కూడా అవుతుంది. ఇవాళ 10 సంవత్సరాల పాటు గవర్నమెంట్కి ఉన్నటువంటి ఏదైతే ఇండస్ట్రియల్ పాలసీ కానీ ప్రైవేటైజేషన్ పాలసీ కానీ ఒకసారి ఎందుకు చేంజ్ అయింది? మన తాలూకా పోరాటాల ఫలితం అనేది ఇవాళ మన జనరల్ ఎన్నికల్లో మనం ప్రతిబింబించాం. సెంట్రల్ ఎప్పుడైతే కొల్యూషన్ గవర్నమెంట్, అందులో పర్టికులర్గా ఆంధ్ర ఎంపీల మీద ఆధారపడినటువంటి ఏదైతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉందో దానివల్ల విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు అనేది ఉన్నటువంటి ఏదైతే సెంటిమెంట్ ప్లాంట్ ఉందో మనకి ఒక ఊతం ఇచ్చేదిగా, మనకు కలిసి వచ్చేదిగా ఇవాళ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. అందులోనే నేను మొన్న వచ్చినటువంటి కుమారస్వామి గారు కూడా చెప్పారు, నేను ప్లాంట్ని చూసిన తర్వాత నేను మనస్ఫూర్తిగా మార్చుకున్నాను. ఇటువంటి ప్లాంట్ అనేది ఇండియాలో కానీ ప్రపంచంలో కూడా నేను ఎక్కడా చూడలేదు. ఇటువంటి ప్లాంట్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పబ్లిక్ రంగంలో ఉంచాలని చెప్పి నేను నిర్ణయానికి వచ్చాను. ఈ విషయాన్ని నేను ప్రధానమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి మనందరికీ న్యాయం చేయడానికి కూడా కృషి చేస్తానని చెప్పి ఆయన తెలియజేశారంటే చిన్న విషయం ఏం కాదు. మనం గత ఎలక్షన్ ముందు ఏమనుకున్నాం, ఇటువంటి ఇంత పబ్లిక్ రంగ సంస్థలో ఇటువంటి ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఇటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్లాంట్ని ఏ ప్రభుత్వాన్ని ఈ రకంగా చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గం అని నేను అనుకున్నాను. వచ్చినటువంటి మార్పులన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా వచ్చాయి. కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఉద్యమాల ద్వారా మనం ఏదైతే ఫైనల్గా డిమాండ్ అనుకుంటానో RINL సెయిల్లో విలీనం అయినంత వరకు కూడా మన ఉద్యమాలని పూర్తి స్థాయిలో కంటిన్యూ చేయాలని నేను ప్రత్యేకంగా వారికి ఓబీసీ అసోసియేషన్ తరపున కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు జనసేన నాయకులు శ్రీ కడసాల అప్పారావు గారు, అలాగే గండ వెంకటరావు గారు, సోమన్న గారు, వారి కార్యవర్గ సభ్యులతో కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు. వారికి ధన్యవాదాలు, వారి సంఘీభావం తెలియజేసినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు. ఒకసారి మా జనరల్ సెక్రటరీ గారు కొద్దిగా మాట్లాడు. వేదిక మీద ఉన్న మరియు నేషనల్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మన బెలాయ్ స్టీల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గారు శ్రీ నరేంద్ర కుమార్ బంచోర్. ఈ నరేంద్ర కుమార్ బంచోర్ అనే పేరు నేను గత 14 years బ్యాక్ ఫస్ట్ విన్నాను. సిన్స్ దెన్ హీ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది ఫర్ ది గుడ్ ఆఫ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, ఎంటైర్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ. ఆయన పాస్ట్ 15 years నుంచి ఆ అసోసియేషన్లో ఉంటూ కంటిన్యూస్గా సెఫీలో ఏదో ఒక కోర్ కమిటీ పోస్ట్లో ఉంటూ పాస్ట్ 3 times నుంచి దిస్ ఈజ్ ద 3rd time ఐ థింక్ బంచోర్ గారు ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ మాలిక్ గారు, రౌర్కేలా స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి మాలిక్ గారు కూడా ఇంతకుముందు నాకు 2 కంపెనీల నుంచి పరిచయం. ఆయన మాలిక్ గారు కూడా సెక్రటరీ, జనరల్ సెక్రటరీగా అక్కడ రౌర్కేలా
ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ జనరల్ సెక్రటరీగా సెఫీ ఆయన కూడా ఉన్నారు. అలాగే పర్వీందర్ సింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ బిలాయ్ కోకోవన్ 4 డిపార్ట్మెంట్లో ఉంటూ కూడా జనరల్ సెక్రటరీగా ఆయన సర్వీస్ ఇస్తున్నారు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఫెటర్నిటీకి. అలాగే వాళ్ళ టీము ఇక్కడ మేము ఒక 1 వీక్ బ్యాక్ అనౌన్స్ చేసే ముందు చర్చించుకున్నప్పుడు చాలా ప్రశ్నలు వచ్చినాయి. కొంతమంది ఏమన్నారంటే ఇది ఆల్రెడీ చూస్తా ఉన్నారు కదా, విశాఖ ఉక్కు గురించి కుమారస్వామి గారు పాజిటివ్గా ఉన్నారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారును జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఎంత చెప్తే అంత మోడీ గారు వినే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి మనం ఇంకా మన అందరి తాలూకు కష్టాలు తీరినట్టే దిస్ కైండ్ ఆఫ్. అలాంటప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూటివ్స్ జనరల్గా బయటికి రారు, ఇప్పుడు దీక్ష అవసరమా, వస్తారా అని అనేక సందేహాలు లేవనెత్తారు మా కమిటీ ముందు. ఇక్కడ ఒక విషయం అండి, పొలిటికల్ సినారియో హామీ ఇచ్చినంత మాత్రాన అయిపోతుందంటే అవ్వని దృష్టాంతాలు 100ల కొద్దీ ఉన్నాయి. మీకు 1971లో ఇదే విశాఖకు ఒక 2 సంవత్సరాల తీవ్రమైన మహోద్ధృతమైన ఉద్యమం, అంటే సమైక్యాంధ్రలో జయాంధ్ర వచ్చింది, జై తెలంగాణ వచ్చింది, తెలంగాణ మళ్ళీ వచ్చింది, అనేక ఉద్యమాలు సెపరేట్గా జరిగిన స్వాతంత్రోద్యమం తర్వాత ఒక సింగిల్ పాయింట్ ఎజెండాగా ఆంధ్ర, రాయలసీమ, తెలంగాణ, ఉత్తరాంధ్ర అనకుండా అందరూ కలిసి విశాఖ ఉక్కు కోసం నినదించారు. ఇలాంటి విశాఖ ఉక్కు ఆ రోజున 1971లో హామీ ఇవ్వటం కాదు, పార్లమెంట్లో చెప్పటం కాదు, వచ్చి ఇక్కడ ఒక పైలాన్ కూడా నిర్మించారు. తర్వాత ఏమైంది, 1978లో మీకు మరో చరిత్ర సినిమా ఈ రోజైనా 36వ నిమిషం మీరు చూడండి యూట్యూబ్లో, పైలాన్ ఉంటుంది, వెనకాల ఇంకేమి ఉండదు. కమలాసన్ చెప్తాడు ఈ విశాఖ ఉక్కు సంకల్పం నెరవేరాలని కోరుకుంటున్నాను అని. అంటే 7 సంవత్సరాల పాటు ఏమీ జరగలేదు, ఒక చిన్న ఇటుక బెడ్డ కూడా ఇక్కడ పెట్టలేదు, భూసేకరణ జరగలేదు, పేమెంట్లు లేవు. అంటే మనం ఎట్లా ఉంటామంటే జనరల్గా ఇది యాక్సెప్ట్ చేశాము అని ఒక ప్రకటన రాగానే అమ్మయ్య అనుకుంటాం. ఇవాళ రోజున ఇక్కడ మార్నింగ్ వచ్చారు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చాలా గట్టిగా వచ్చారు. అలాగే అంటే జనరల్గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్చేజ్ వాళ్ళు వచ్చారు, మార్కెటింగ్ వాళ్ళు వచ్చారు, రా మెటీరియల్స్ వాళ్ళు వచ్చారు. జనరల్గా ఇవంతా కూడా కొంచెం వైట్ కాలర్ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్ స్టీల్ ప్లాంట్లో కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకని వచ్చారు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ స్టీల్ ప్లాంట్ తాలూకు లోపల ఉన్న కోకోన్లో పనిచేసే వాళ్ళకి, బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ పనిచేసే వాళ్ళకి, ఎస్ఎంఎస్లో పనిచేసే వాళ్ళకి దాని తాలూకు ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం కావు, తెలియవు. వస్తుంది మెటీరియల్ వస్తుంది, వీళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇంటికి వచ్చేసి తిని పడుకుని మళ్ళీ పొద్దున్న డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతారు. తీవ్రమైన ఆందోళన చెందుతున్న రా మెటీరియల్స్ లాంటి డిపార్ట్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూటివ్స్ కంటి మీద నిద్రలేని రాత్రులు గడుపుతున్నారు. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో చాలామంది అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు, ఉన్న వాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళు చాలా ప్రెషర్ తీసుకుంటున్నారు. అట్లనే వాళ్ళ ప్లాంట్ కంట్రోల్ నుంచి కూడా సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ హెచ్ఓడి గారితో సహా వచ్చున్నారు. వీళ్ళందరూ ఎందుకని వచ్చారు అంటే ఇప్పుడు ప్రకటన అయిపోగానే ఇక్కడ మనకి ఓకే మీకు అన్నం పెట్టేస్తామని కానీ ఇక్కడ పల్లెలోకి రావు కదా, దానికి తగ్గట్లుగా అన్నీ ఉండాలి కదా. సో ఇది అక్కడ లేదు. రేపు సోమవారం నాటికి, నిన్న శనివారం నాడు ఈ సీసీఎం వర్సిటీ మీటింగ్లో కూర్చుంటే మండేకి ఫెర్రో ఎలా లేదు. ఎలా అంటే వాళ్ళ ఏదో రకంగా తీసుకొచ్చుకోకపోతే అంటే ఎవ్రీడే చెట్టు కింద సంసారం ఉంటుంది, ఏ పూట కాపూట 100 గ్రాముల బియ్యం, 10 గ్రాముల 100 ఒక పావు లీటర్ అంతా తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పటికప్పుడు నూనె ఇలాంటివి. మన స్టీల్ ప్లాంట్ అట్లా నడవదు. 2 నెలల తర్వాత ఒక మెటీరియల్ని మనం వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోకపోతే కోకోన్ మూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఒక్కసారి కోకోన్ మూసుకున్నామంటే ఎంటైర్ ప్లాంట్ బ్రెయిన్ డెడ్ అవుతుంది. ఇంత తీవ్రమైన టెన్షన్ వాళ్ళ రోజున ఈ అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నాయి. జస్ట్ ఒక ప్రకటించేశారు కాబట్టి నాకు అంటే కొంచెం పై స్థాయిలో ఉన్న కార్మిక నాయకుల దగ్గర నుంచి కూడా నేను కొంచెం విన్నాను. అది అంతా వచ్చేసింది, మన గవర్నమెంట్ వచ్చేసింది, ఇంకా మా నాడు ప్రకటించారు కదా అయిపోతుంది. అరే ఈ నెల ఇప్పటికి సగం జీతాలు వచ్చినాయి. ఎంత దుర్భరమైన పరిస్థితి అంటే పెన్షన్లు కిందటి నెలలో వాళ్ళ బేసిక్ ప్లస్ డిఏలు రావటం కోసం అని పిఎఫ్ గ్రాట్యుటీలు ఇంచుమించు 4-5 కోట్లు కట్టి వాళ్ళ పెన్షన్ లాస్ట్ మంత్ ఇవ్వాల. నాయకులందరికీ ఫోన్లు వస్తూనే ఉంటాయి నాకు తెలుసు. అలాగే నాకు కూడా ఫోన్లు వచ్చినాయి, అన్న మేము ఎట్లా కట్టుకోవాలన్నా అని చెప్పేసి. ఒక మా కొలీగ్ వాళ్ళ మిస్సెస్ నాకు కాళ్ళు చేతులు ఆటలేదు, నేను ఎవరిని అడగాలి, నాకు ఈఎంఐ ఉంది, హౌస్ ఈఎంఐ ఉంది, నేను ఎట్లా అడగాలి. ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మిస్సెస్
వాళ్ళ పిల్లల్ని, ఆయన చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లల్ని ఈ డబ్బులు నెలకు 60,000 వస్తున్నాయని చెప్పేసి నిదానం చదివించి ఎంఎస్ చేయించడానికి కెనడా పంపించింది. కెనడా నుంచి మిడ్ నైట్ కాల్, అన్న మమ్మీ టెన్షన్, అంకుల్ మమ్మీ టెన్షన్ పడుతుంది, నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి పంపించాలని చెప్పేసి, ఇంకా రాలేదేంటి, ఎప్పుడు వస్తాయి, ఫోన్ వాళ్ళ పిల్లగాడి. అంటే 15వ తారీఖు వచ్చినా కూడా కిందటి నెలది 50% ఇచ్చారు అంటే దట్ షోస్ ది ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఇప్పుడు రాగానే శ్వేతపత్రాలు ఇస్తున్నారు రకరకాలుగా, విశాఖ ఉక్కు మీద శ్వేతపత్రం అంటూ ఇస్తే దీని తాలూకు ఎమర్జెన్సీ ఇమీడియట్గా అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు రాగానే ఇప్పుడు 20 రోజుల్లో మంచి డెసిషన్, 1వ తారీఖున జీతం ఇవ్వటం అనేది, నేను రాజకీయాల్లో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళ గురించి కాదు, 1వ తారీఖున ఉద్యోగి జీతం ఇవ్వటం అనేది చాలా అద్భుతమైన ఆలోచన. అది అమలుపరిచిన ప్రస్తుత రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నేను మనపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఒక ఉద్యోగం మీద ఒక 4 ఆధారపడి ఉంటారు. అది కిరాణా కొట్టోడు కావచ్చు, హోటలోడు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంట్లో పనిచేసే చాకలు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకోళ్ళు పని మనుషులు కావచ్చు. ఈ ఫస్ట్ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియని పరిస్థితుల్లో నేను నిన్న వర్తక సంఘాల వాళ్ళు కూడా మాట్లాడితే వాళ్ళు అన్నారు, సార్ నా షాప్లో 4గురిలో 2 పింక్ స్లిప్లు ఇచ్చాను అన్నాడు. ఏంట్రా ఆయన అంటే, నాకు బిజినెస్ లేదు సార్, ఎందుకు వస్తున్నామో తెలియట్లేదు సార్, స్టీల్ ప్లాంట్లో మీకు జీతాలు వస్తాయి కదా సార్, మాకు వ్యాపారం, మేము కూడా వస్తాం అని సంఘీభావంగా వాళ్ళు కొద్దిమంది వాళ్ళు కూడా వచ్చి వాళ్ళు నడిచారు మాతో. 1వ తారీఖున జీతం రాలేని పరిస్థితుల్లో విశాఖ ఉక్కు ఉందని ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పెద్దలకి, ప్రత్యేకించి ఇక్కడ వచ్చిన నాయకుల ద్వారా మరొకసారి తెలియజేద్దామనే ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే లేకపోతే చెప్పాను కదా, వైట్ కాలర్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇవాళ వచ్చి ఎంత ఆందోళన చెందుతున్నాయో దాన్ని పరిశీలించండి. ఖచ్చితంగా ఇమీడియట్గా దీనికి ఒక రివైవల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తూ ఇమీడియట్గా సెయిల్లో మెజర్ చేశారని ప్రకటిస్తే మన తాలూకు ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి కానీ అన్నిటి దగ్గర నుంచి కూడా, రా మెటీరియల్ సప్లైస్ దగ్గర నుంచి, ఫెర్రాల సప్లైస్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి పోరు. డెఫినెట్గా ఒక ఇంట్లో ఒకరికి ఉద్యోగం వచ్చిందంటే అప్పులోళ్ళు కూడా కొంచెం తగ్గుతారు. అదే టైప్లో ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో సెయిల్ ఉందనే దాన్ని ఖచ్చితంగా వస్తే, నేను వీళ్ళు వెళ్ళిన తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం సెయిల్ ఏంటి, మనం ఏంటి, అసలు మనకన్నా కూడా సెయిల్కి కూడా మనకంత ఇంపార్టెంట్, సెయిల్కి అంతకన్నా ఎక్కువ. ఆల్ ద వే 1000 కిలోమీటర్ల నుంచి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ 1000+ అని. అట్లనే దాని తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ సెయిల్ వాళ్ళు కూడా గుర్తించారు. కాబట్టి అంటే మనం అయిపోయిందని మనం నిమ్మలించడం కాదు, ఖచ్చితంగా ఇది జరిగే వరకు, ప్రకటన వచ్చే వరకు అప్పారావు గారిని కానీ, ఇక్కడ ఉన్న బీజేపీ నాయకత్వానికి దగ్గరగా ఉన్న కొమ్మినేని గారు కానీ అందరికీ కూడా మేము చెప్పేది ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా మా తరపు నుంచి మేము చెప్తానే ఉంటాం, అందరూ కూడా దీని మీద ఏదో ప్రకటన చేయాలి, ప్రకటన కాదు జీవో రావాలి. ఆ ఉద్దేశంతోనే దాని మీద క్లియర్ కట్గా మనకి ఇక్కడ వచ్చి రా మెటీరియల్ వచ్చి 7 మిలియన్ టన్ను కాకపోయినా 6.5 అన్న ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో తీయగలిగితేనే మన జీతాలు మనకు 5 ఏళ్ళు లోపలికి వెళ్తాయి. దీన్ని మన్నంలో పెట్టుకుని అలాగే మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అందరికీ కూడా చెప్పండి. సాయంత్రం 12 గంటలు 8 గంటల వరకు ఉంటుంది కాబట్టి ఏదో ఒక టైంలో విజిట్ చేయమని చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. Don't forget to like, subscribe and share the videos.